Hello. Hello, Nityan. Hey Karthi, Hey, hey KG. KG. Hey Karthik, Nithilan, hi. So this is the first time we are getting the group together. So how was Yeah. the video you watched last time? Is it any good, KG? பார்க்குற மாதிரி இருந்ததா? Ah, இல்ல yeah, ஃபுல்லா except பாத்தியா? yeah, வேற yeah, வழி இல்ல, அவன் பார்த்துதான் ஆகணும். yeah. But I forgot. Maybe what did you guys do? பரவாயில்ல. நீயே வந்து ஏதோ வந்து டனலுக்குள்ளார இருந்து பேசிட்டு இருக்க நீ. உனக்கு சரியா தூக்கம் கேக்கலையா? வரப்போ இல்ல இல்ல கேக்குது இல்ல நீ வாய்ஸ் இருக்கிற இடம் பார்க்குறபடி தெரியுது. Okay, okay, okay. Okay, I think we are into the second video. I think just out of interest வந்து கொஞ்சம் we can go back in time அப்படின்னு நினைச்சேன் this time. Obviously வந்து whole AI revolution happened because of a guy called Alex. அவர் full பேர் என்ன தெரியுமா? Anyone knows Alex? எனக்கு அது ஓகே. அந்த அளவு பேர் உள்ள கஷ்டம் எல்லாம் வந்து வச்சுக்க வேண்டாம். நம்ம வந்து டெக்னாலஜி வழியாவே போயிடுவோம். ஏன்னா பேர் வந்து நிறைய தப்பு பண்ணுவோம். நான் நிறைய தப்பு I think நடக்கும். Jeffrey Hinton உடைய research group இல்லையா? ஆமா ஆமா ஆமா. அவர் வந்து he was playing around with some GPUs. நம்ம Okay. HPC பேங்க்ரவுண்ட்னால அடிக்கடி அதெல்லாம் எடுத்துட்டு இருந்தோம். அவர் வந்து he was playing around with GPUs and they couldn't solve this problem for a long time. This image classification problem நினைக்கிறேன் அது. And then he coded in GPUs some network based on later it was called CNN. Or one day he was able to code it and run it pretty fast, and then he got amazing results, close to 80% accuracy or something. That kickstarted this revolution. So Nithilan, what are your thoughts? ஓகே, ஸோ அது வந்து யூ வாட் எவர் செட் அதுல இருந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோம்னா லுக்ஸ் ஐ திங்க் த thing with AI or neural network based solutions, ML வந்து has been popular for a while, but அதுல the deep learning என்ற கான்செப்ட் உள்ளார வந்தது வந்து with AlexNet. Okay. There was various factions before that. அதுல வந்து SVM தான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருந்த கட்சி மாதிரி சொல்றான் factions. கட்சி மாதிரி சொல்றான் factions. ஆமா இவங்க கட்சி மாதிரி தான் அடிச்சுக்கறாங்க ரொம்ப. ஆமா இப்பயும் அடிச்சுக்கறாங்க. They usually fight with each other and still people from deep learning consider the classical machine learning as not a good place to go, and classical machine learning people find them as a rival for them. அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கும். Statisticsல இருந்து வருது இல்லையா? That's a faction. Yes. Statistics still works very well இல்லையா? With almost very good accuracy. Yeah. So still it is used in most. There is nothing like good or bad about anything. No, like it's not good or bad. We have to talk about facts, number facts. The accuracy with statistics பத்தி கூட இல்லப்பா. இது வந்து என்னன்னா everything is a tool set. கைனால உன்கிட்ட கையில வந்து ஒரு ஸ்பேனர் இது மாதிரி தான். உனக்கு எது வேணுமோ அதை எடுத்து நீ உன்னோட ப்ராப்ளம்க்கு அப்ளை பண்ணினா இட் will work. எவ்வளவு எஃபெக்டிவா உனக்கு இருக்குன்றத பொறுத்து. சம்டைம்ஸ் ஆல் யூ ரிக்வயர் இஸ் a very small machine learning model. அதுக்கு நீ வந்து தேவையில்லாம டீப் லேர்னிங்லாம் போடுறது may not be required. ஏன்னா இது ஒரு ஐடியா, அது ஒரு ஐடியா, அவ்வளவுதான். As you said, GPUs were a major impact in bringing neural network back, because the neural network concept வந்து was a pretty dated concept. 1970s 80s லயே வந்து I think Hinton அந்த அவங்க குரூப் தான் நினைக்கிறேன். I don't know the exact the name, author names are I'm very bad at it. பேரே உங்களுக்கு தெரியாது. எங்க பேரா தெரியுமா? நான் பேர் தெரிஞ்சுக்க விருப்பம் பட மாட்டேன். அது ஏன்னு எனக்கு தெரியல. So he's an ideas man. Yeah. சரி ஓரமா போடாதீங்க அவரை. அப்படின்ற மாதிரி. So it was based on having MLPs ன்னுவாங்க, multi-layer perceptron. So perceptronன்றது ஒரு யூனிட்டா இருந்தது, where you have n inputs pass to a single neuron, and then you add a non-linearity, and then you have an output. இதுதான் வந்து பேசிக் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனா இருந்தது. அதே வந்து அதே மாதிரி n cross m ன்னு இன்க்ரீஸ் பண்ணி they created MLPs. ஃபர்ஸ்ட் வந்தது வந்து வெறும் MLP, மல்டிலேயர் பெர்செப்ட்ரான் சொல்லி அதுதான் இருந்தது. அதுல பேக் ப்ராபகேஷன் ஆட் பண்ணி they had a solution, பட் அதுக்கு கம்ப்யூட் இல்லாம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தாங்க. 5 layer solution had to be calculated very on a CPU based system, and it was taking a long while. So first paper வந்து ஒரு 3 or 4 layers of MLP with n or 10 less than 10 neurons per layer மாதிரி தான் வச்சு
ட்ரை பண்ணாங்க. அதை பண்றதுக்கே ரொம்ப கம்ப்யூட் ப்ராசஸிங் அதிகமா இருந்ததுனால தே வேர் நாட் சக்சஸ்ஃபுல். வித் எவல்யூஷன் ஆஃப் ஜிபியூஸ் அண்ட் அவரே கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டாரு. was the major breakthrough. And then with that hardware coming in, it accelerated the learning process. The fundamental advantage. One question. Go One ahead. thing that I like because we began with that statistics, traditional ML models, அப்புறம் neural networks, அதை பத்தி பேசினதுனால I keep hearing about interpretability. Deep learning neural networks வந்து they are generally touted to be not interpretable. Traditional models are more interpretable. அது ஏன் அந்த மாதிரி இருக்கு? So traditional modelsல வந்து what we do is we pretty much hand engineer everything we give as an input to it, and every layer is based on some logic. So the logic is pretty much determined by the person who designs the model. Let So me you put it require this an way. ML. I think let me put it this way. I think there is a very good solid mathematics background for traditional models. Whereas in the deep learning models, you can't define what's happening actually. There is like a black box. You can't define mathematically why the error is going down. அது மாதிரி mathematical proofலாம் எதுவும் கிடையாது actually. அதுதான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும். But yeah, go on. Sorry. So mathematical proof இல்லாம இல்ல, mathematical proof இருக்கு. ஆனா the mathematical proof வந்து in a technical term it talks. So effectively if you want to explain என்ன வெச்சுக்கோங்க, raw terms explain பண்ணனும்னா you have a input and you have an output. Okay, in traditional terms the logic in between இருக்குல்ல, how do you map an input to an output, அது வந்து is defined and derived by humans. So human has to say இந்த மாதிரி இன்புட் இருந்தா இத பண்ணு, இந்த மாதிரி இன்புட் இருந்தா இத பண்ணு அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணி லேயரா போட்டு அவுட்புட்டை மேப் பண்ணுவாங்க. But what neural network does is you give, I don't know how the intermediate logic has to be developed, but I know for this input I want this output. So as a engineer or as a developer, all I give is for all these kind of inputs I want all these kind of outputs. அதை மட்டும் நான் வந்து கொடுத்துட்டேன்னா it uses stochastic gradient descent. நம்ம யூஸ் பண்றோம்ல, நம்ம நியூட்டன் ராப்சன் மெத்தட், where you try to minimize the error, where you try to அதுதான் இந்த ஃபண்டமெண்டல் ஐடியாவே. இதுல what it tries to do is it tries to adjust the weights using back propagation and come up with the logic which will map the input to the output. So first ஒரு input எடுத்து it will pass it through the network, it will look at the output and it will try to match it with the output we have. ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு பார்த்துட்டு அதுதான் எரர். and it will try to reduce the error by இந்த எரர்ல வந்து if you have to make it reducible and differentiable அந்த மாதிரி பண்ணணும். அதனால தான் ஸ்கொயர் பண்றாங்க. ஸ்கொயர் பண்ணிட்டு அதை ரெடியூஸ் பண்ணினா it will come down to a minimum. So நம்ம அந்த y equal to x square. Nithilan, I understand. I think we are going into too much there. See, now I understand it is based on maths. For example, stochastic state conjugate gradient, இதெல்லாம் iterative methods, differentiable இருக்கணும். This is all solid mathematics things. Error propagate பண்றோம், அதெல்லாம் okay. But there are a lot of things which we can't explain mathematically. I'm not saying fully mathematics based இல்ல, but there are a lot of things in CNN or even in LSTM. A lot of things you can't explain mathematically. Yeah, why it's happening. That was what I was pointing. Yeah, go on. அதுதான் கரெக்ட் தான். சோ அதுல அதான் அந்த நீ மேத்தமேட்டிக்கலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றதுக்கு ரீசன் வந்து அந்த லாஜிக் நம்ம சொல்றோம்ல, அந்த நெட்வொர்க் லேர்ன் பண்ற லாஜிக், அந்த நெட்வொர்க் லேர்ன் பண்ற லாஜிக் வந்து இஸ் லேர்ன்ட் பை இட்செல்ஃப். we don't define it. அது ஸ்டோகாஸ்டிக் கிரேடியன்ட் டிசென்ட் வழியா லேர்ன் பண்றப்ப it determines what are the weights for those values. It determines எந்த இதெல்லாம் ட்ரிகர் ஆகுது அப்படின்றது it automatically determines. And since அதை determine பண்றதுனால if you want to learn what conditions each of the one gets triggered, it becomes very complex. And அதை explain பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். You cannot so now if I get an output, அது எதனால அந்த அவுட்புட் வந்துச்சுன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு there is not a simple way. There are still ways to say how it happens. But அத வந்து நீ வந்து ஒரு சிம்பிள் இப்ப random forest அந்த மாதிரி மெத்தட். Let me give you an example for KG to make it. I think Nithilan said the right thing.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாக்ஸ் கேட்னு டிஃபரன்ஷியேஷன் இருக்கு இல்லையா? லெட்ஸ் டேக் a simple example of someone classifying as a dog or a cat. It is a deep learning network. It learns a lot of dogs and cat images annotated, learn பண்ணிக்குது இதுதான் டாக் கேட்ன்ட்டு. ஆனா அந்த லேயர்ஸ்குள்ளாரெல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் வி see it is recognizing dogs noses, dogs ears, dogs eyes. ஓகேவா? அதனால வந்து நம்ம we can understand it is trying to infer that this is the dog ear, this is the dog nose. அதனால கிளாஸிஃபை பண்ணுது. பட் கேன் வி சே ஃபார் ஷுர் இட் இஸ் வாட் இட் இஸ் டூயிங் இன் ஆல் தீஸ் டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ்? ஒரு 10 லேயர்ஸ் இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் லேயர்ல வந்து ஃபேஷியல் ஃபீச்சர்ஸ் மட்டும் ஐடென்டிஃபை பண்ணுது, செகண்ட் லேயர்ல ஐஸ் மட்டும் ஐடென்டிஃபை பண்ணுது, தேர்ட் லேயர்ல லெக்ஸ் எல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு we can by intuition by looking at this image maps we can find out. ஆமா, பட் are we sure mathematically that's what it is doing? We don't know. That was what Nithilan was trying to say நினைக்கிறேன். அதேதான். So to give the other side, if you use a random forest, அது கண்டிஷனே வந்து பாத்தீங்கன்னா if greater than this it is this, if it is lesser than this it is this அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிம்பிள் if else கண்டிஷன்ல போடுறதுனால அது ஈஸியா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு. அதனாலதான் தட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ். அண்ட் இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா இப்ப இந்த நியூரல் நெட்வொர்க் வச்சு ஒரு லாஜிக் கிரியேட் பண்றாங்களா, அதுக்கு பேரலா ஒரு ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட லேர்ன் பண்ணிட்டு இந்த நியூரல் நெட்வொர்க் கொடுக்குற டெசிஷனுக்கு ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட் வழியா வர எக்ஸ்பிளைனபிலிட்டியை கொடுக்குறாங்க. தட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த வேஸ் தே பிரிங் எக்ஸ்பிளைனபிலிட்டி. தட்ஸ் த கரண்ட் சொல்யூஷன் தே ஹவ் ப்ரொபோஸ்ட். டு சம் எக்ஸ்டென்ட் ஈவன் ChatGPT ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டு கிவ் a relevance they cannot quote references, they cannot say எங்க இருந்து இத இன்ஃபர் பண்றேன் அப்படின்னு அதனால சொல்ல முடியாது. தட் இஸ் த ரீசன். சோ அதுக்காக என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா ChatGPT ல வர சொல்யூஷன் எடுத்து they go and search the web page where this data and the solutionக்கு closest-ஆ இருக்க web page எடுத்து அதை வச்சு they will give references. This is what Bing does, is it? Yeah, that's what Bing does. Okay. Because ChatGPT in itself cannot give you references. Reference அதால வந்து இதனாலதான் நான் வந்து இந்த சொல்யூஷன் சொன்னேன் உனக்கு அப்படின்னு. இப்ப கூகுள்ல வந்து that is authentication you get, right? Then you are very confident that it is a valid solution. இப்ப வந்து இது வந்து ஒரு ஆளு சொல்ற மாதிரி தானே. அது வந்து how do you know the sourceன்றப்ப what they did was அந்த ChatGPT கொடுக்குற சொல்யூஷன் எடுத்து ஓகே இந்த சொல்யூஷன் க்ளோசஸ்டா இருக்கிற ரெஃபரன்சஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி they searched. அண்ட் அதுல வந்து அப்படி லிங்க் பண்றாங்க எக்ஸ்டர்னலா. அந்த மாதிரி ஒரு இது போயிட்டு இருக்கு. Where was I? So let me okay, let me take it next. I think it's Nithilan வந்து explained it very well. Actually, just one more thing I want to add. நான் என்ன ட்ரெடிஷனல் மாடல்ஸ்க்கும் இப்போ புதுசாக டீப் லேர்னிங் மாடல்ஸும் என்ன வித்தியாசமா நான் நினைச்சேன்னா மேபி இட் வாஸ் ஃபியூச்சர் இன்ஜினியரிங் நினைக்கிறேன். அது வேர் இன்புட்ஸ்க்கும் அவுட்புட்ஸ்க்கும் இதெல்லாம் டிபெண்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு வி டிஃபைன் தீஸ் ஃபியூச்சர்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லேண்ட் ப்ரைஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி இன்கம் ஆன் தட் லெவல், நம்பர் ஆஃப் பெட்ரூம்ஸ், பிளா 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 இல்லையா? கேகல் எக்ஸாம்பிள் தான் எடுத்துக்கிறேன். வேரஸ் வந்து இன் டீப் லேர்னிங் நவடேஸ் அட்லீஸ்ட் வெரி மாடர்ன் ஃபீச்சர்ஸே கொடுக்க மாட்டோம். இட் வில் கோ அண்ட் ஃபைண்ட் இட்ஸ் ஓன் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இஸ் மை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கரெக்ட்? கரெக்ட். ஸோ அது ஏன்றதுன்னு வந்து அதே தான். இப்போ நான் ஸோ சின்ஸ் இன் கிளாசிக்கல் மாடல்ஸ் வி ஆர் டிஃபைனிங் த கண்டிஷன்ஸ், ஸோ வி ஹாவ் டு ஐ திங்க் கார்த்தி நீ ஸ்டக் ஆயிட்ட. ஆர் யூ ஏபிள் டு ஹியர் அஸ்? எஸ் ஐ கேன் ஹியர் யூ. ஓகே. ஸோ கிளாசிக்கல் மாடல்ல வந்து அந்த ஃபீச்சர்ஸ் வந்து நம்மளே ஹேண்ட் கோட் பண்றதுனால, அந்த லாஜிக்கை நம்ம ஹேண்ட் கோட் பண்றதுனால அந்த லாஜிக்கு தேவையான இன்புட்டை வி ஹேவ் டு டிரைவ். இன் நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ் இட் லேர்ன்ஸ் பை பேக் ப்ராபகேஷன். ஸோ நம்ம இன்புட் அவுட்புட் மட்டும் கொடுத்ததுனால அதுக்கு என்ன ஃபீச்சர் இருந்தா அதை கரெக்டா டிரைவ் அவுட்புட் கொடுக்க முடியும்ன்றது வந்து இட் கேன் ஆட்டோமேட்டிக்லி லேர்ன் பை கரெக்டிங் இட்ஸ் எரர். ஸோ அதனால இந்த ஆட்டோமேஷன் ப்ராசஸ் வந்ததுனால இட் பிகம்ஸ் the human intervention ரொம்ப கம்மியாகி it can learn things for a long time. Like you needn't spend a lot of time teaching it anything or identifying solutions. You just give the input and output, most of the time it will come up with a solution. That's how the whole இது வந்து is it related to hidden variable approaches? Like there are some traditional learning models which are called latent factor or hidden variable. அதுக்கும் என்ன கனெக்ஷன்? ஸோ இப்போ ஹிடன் வேரியபிள்னு சொல்றது என்னன்னா, இப்போ வந்து when you add multiple layers at every level of every layer it learns a representation இல்லையா? ஸோ ஒரு இன்புட் கொடுத்தீங்கன்னா
அந்த இன்புட்டோட ஃபைனல் அவுட்புட் மட்டும் உனக்கு இம்பார்ட்டன்ஸா எடுக்காது. If I, so let's say I learn to do classification for so ஒரு 1000 ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு நான் கிளாசிஃபையர் லேர்ன் பண்றேன்னு வச்சுக்கோ. I would have learned it by passing it through some 100 layers of neural networks, and then the final layer would map it to a 1000 object value, like one hot vector மாதிரி 1000 variablesக்கு மேப் ஆகும், right? But every other, இப்ப இத லேர்ன் பண்றப்ப I had learned lot of characteristics about images now. சோ ஒரு இமேஜ எப்படி பார்த்தா என்னால 1000 ஆப்ஜெக்ட்டா ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியும்ன்றது நடுவுல இருக்க லேயர்ல எல்லாத்தையும் என்கோட் ஆயிருக்கு. So if I now have to use it for solving a different solution, இப்ப இந்த 1000 ஆப்ஜெக்ட் இல்லாம நான் வந்து எனக்கு இப்ப கார்த்தியும் நித்திலனையும் ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு ஒரு கிளாசிஃபையர் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க. இப்ப நான் வந்து அந்த 1000 ஆப்ஜெக்ட்ல இல்ல. So what I can do now is I can take my photo and your photo, pass it through the layers, and I will take an intermediate value. Okay. That is a hidden variable, hidden representation. And that representation can be used as an input to a smaller classifier. Okay. And I can learn that classifier alone. And the classifier learn பண்றதுக்கு எனக்கு ரொம்ப கம்மி டைம் தான். ட்ரான்ஸ்ஃபர் லேர்னிங் மாதிரி இருக்கு. Yeah. So transfer learningல this is the fundamental idea. அந்த hidden layer, இப்ப நம்ம சொன்ன அந்த feature engineering னு சொன்னோம்ல, இப்ப இந்த intermediate layers have learned features now. Earlier we have to define these features, but now since we let it to learn, any learning any kind of machine learning model you learn, the representation is generalized, the intermediate representations. I think you can use put it it for in any simple other words. solution. It has understood how to identify eyes, ears, nose, mustache, and beard, and then you have to just train it to understand Nithilan's specific beard or my specific beard, different features of it. அதாவது இந்த மனுஷங்களை கிளாசிஃபை பண்ண கத்துக்கிச்சு. What is Nithilan is saying that we have to அந்த இன்டர்மீடியட் லேயரை வந்து எடுத்துக்கிட்டு then we have to train it to learn Nithilan specific features. நித்திலனோட முஸ்டாக் எப்படி இருக்கும், நித்திலனோட கிளாஸஸ் எப்படி இருக்கும், என்னோட கிளாஸ்க்கும் அவனோட கிளாஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம், என்னோட ஹேர் ஸ்டைலுக்கும் நித்திலனோட ஹேர் ஸ்டைலுக்கும் என்ன வித்தியாசம், இட் கேன் ஈஸிலி ஐடென்டிஃபை இல்லையா? சோ அங்க இருந்து கத்துக்கிட்டா then it will easily classify. அந்த டிஃபரன்சியேஷன் தான் அந்த கிளாசிஃபை the customizable classifier which we add will do. இது வந்து but if I have to do the same thing with என்னோட இன்புட் வச்சு பண்ணனும்னா ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கணும். இது இன்டர்மீடியட் லேயர் யூஸ் பண்றப்ப it has already split it down into simpler features. அந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் அதெல்லாம் பண்ணி உனக்கு ஒரு பெரிய வெக்டாரா கொடுத்துருச்சுன்னா அந்த வெக்டர் வந்து நீ இதை டைரக்டா யூஸ் பண்ணலாம். இதுக்கு பேர் தான் வந்து ஹிடன் ஃபீச்சர்ஸ்னு நீங்க சொல்றது, லேட்டன்ட் வெக்டர்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் இதுல வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் லேர்னிங் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், ஆனா நான் ஹிடன் ரெப்ரசன்டேஷன்லாம் கேள்விப்பட்டது இல்ல. பட் ஹிடன் ரெப்ரசன்டேஷன் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ்னா ஒண்ணும் இல்ல. நம்ம ஒரு இன்புட்டை கொடுத்துட்டு நடுவுல இருக்க லேயர்லாம் இருக்குல்ல, ஆமா, ஒவ்வொரு லேயர் ஹிடன் ரெப்ரசன்டேஷன்ஸ். ஓகே, இட்ஸ் கால்ட் ஹிடன் லேயர். அந்த ஹிடன் லேயர்ல இருந்து வர அவுட்புட் இஸ் கால்ட் ஹிடன் ரெப்ரசன்டேஷன். ஓகே, அது அதே வந்து லேட்டன்ட் ரெப்ரசன்டேஷன் ஏன் சொல்றாங்கன்னா, நம்ம இட் இஸ் லேர்னிங் பை இட் செல்ஃப்ன்றதுனால அது ஒரு லேட்டன்டான, அதாவது இட்ஸ் இம்ப்ளைடு லேர்னிங்ன்றதுனால அது பேர் லேட்டன்ட் ரெப்ரசன்டேஷன் உண்டு. எம்பெடிங்னு சொல்லுவாங்க, எம்பெடிங்கும் அதே தான். அதாவது இப்ப நம்ம டெக்ஸ்ட் வெக்டர்ல இருந்து this is more like neural network, like deep learning. இது I was thinking like Gaussian mixture models, for example. Like அது வந்து அது வந்து it's closer to maximum likelihood estimation இல்லையா? you're all communication engineers at some point. we're all நீங்க சொல்லுங்க உங்களை பத்தி, என்ன பத்தி எல்லாம் சொல்லாதீங்க. நீங்க காசியன் ஆரம்பிச்சோட எனக்கு ஒண்ணும் புரியல. நித்தில சொன்னது கூட எனக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுது. maximum likelihood estimation இப்ப பேசுறதெல்லாம் வந்து இன்னும் அட்வான்ஸ்டு விஷயம். maximum likelihood estimation is basically you're trying to estimate like which is the most likely. அதாவது இப்ப இருக்கிற விஷயத்துக்கு ரொம்ப இவ்வளவு காம்ப்ளெக்ஸ், அதாவது தேவையில்ல நம்மளுக்கு இன்ஃபர்மேஷன். அதனால நாங்க பேசுறதெல்லாம் கொஞ்சம் அந்த லெவல்ல தான் இருக்கும். அதாவது டீப் லேர்னிங் வந்து ரொம்ப மொக்க மேத்ஸ். क्वेश्चन கேட்டு நான் probably if I know I will tell you. ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதேன்னு மட்டும் சொல்லி வைக்கிறேன், வேற ஒண்ணு இல்ல. சொல்லு. இல்ல, I was thinking in the question இல்ல, it was more like an observation that அந்த question வந்து it was motivated from that. You are estimating like when ஏன்னா Gaussian mixture models வந்து
இதுலயும் யூஸ் பண்றாங்க இல்லையா? ம். ம். And அது there you interpret it as different layers of or different color layers. அந்த மாதிரி வர வாய்ப்பு இருக்கு. கலரும் ஓகே. ஸோ எனக்கு காஷியன் மிக்சர் மாடல்ஸ் கொஞ்சம் ரஃபா தான் ஞாபகம் இருக்கு. ஸோ ஐ டோன்ட் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டீப் லேர்னிங்க்கு முன்னாடி வந்து ஒரு அதாவது ஐ திங்க் சில ஆட்டோ என்கோடர்ஸ் சில ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வந்து தே வேர் ட்ரைங் டு கம் அப் வித் சம் சொல்யூஷன்ஸ். அதுல ஒரு ம். மாடல்னு நினைக்கிறேன். நான் மறந்து போச்சு எனக்கு. ஐ மே பி ராங். ஓகே ஓகே. I think it's a அது good ரொம்ப place to கிளாசிக்கல். maybe stop now நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஓகே. அப்படியா?